ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो तुसी, मैं KP सिंह टू द पॉइंट में तुहाडा सब का स्वागत करता है। कहते मुंबई ना सौंदी है तो ना ये रजे बिना सौन दिंदी है। इस करके मुंबई दे विच कहते हैं कि माया बहुत है, तो उत्थों माया लियाउणी किवें है, ये सवाल सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ है। मुख मंत्री भगवंत मान मुंबई दौरे ते ने, उत्थे जाके उन्होंने कारोबारियों नाल सनतकारां नाल बैठकां कीतियां, BSE च भी गए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी गए, उत्थे जाके भी घंटी भी वजाई। पंजाब लई किन्ना निवेश लैके आउणगे, सवाल ये है। तो इस करके जिहड़ा तैयारी पंजाब विच कीती जा रही है, इन्वेस्टमेंट जिहड़ी समिट होनी है, उस समिट के लिए एक तैयारी के वजों इसनूं देखा जा रहा है। तो मुख मंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि जिन्नियां सहूलतां पंजाब विच, उत्तर भारत विच या देश के किसी होर सूबे विच नहीं है कि इस करके सवाल पूछना पै रहा माया नगरी तो की लियाउण की मान। भगवंत मान हरा ने क्या किया, पहला सुन लिए। हम इन्वेस्ट पंजाब करके एक सबमिट कर रहे हैं कि आइए पंजाब में, आपने नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पंजाब इज़ द बेस्ट प्लेस। और उसका हमारा टैगलाइन भी है, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। प्राइवेट प्लेयर्स मिले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, और उसके बाद जितने भी यहाँ से कोई एग्रो इंडस्ट्री का है, कोई साइकिलिंग का है, कोई ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है, सबसे मिलाऊं, पर्सनली मिलाऊं, और यही न्योता दिया है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में आ रहे हैं। हम सिंगल विंडो क्लियरेंस और कोई हौश पौश या कोई दफ्तरों के चक्कर या सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मेरा एक ही बस स्वार्थ है इसमें, स्वार्थ बोल लो इसको, कि मेरे पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो ताकि वो ड्रग्स से या इधर उधर बुरी संगत में ना जाएं। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल असीं ये पुछण जा रहे हैं कि निवेश लई पंजाब नूं पसंदीदा स्थान दस्सण वाले मुख मंत्री मान दा सद्दा सनतकारां नूं किन्ना पसंद है। इस सवाल ते बहस होई, जिहड़ा पैनल साडे नाल है तुहाडा तारफ करने ते उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। बिक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, सुखबीर सलारपुर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर सिंधर कंवल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है। सारी पोलीटिकल पार्टियां का बहुत ही स्वागत करते हैं। आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्री ने, दिल्ली तो साडे नाल बैठ रहे हैं। इन्हां नूं दिल्ली की पॉलिसी पता है, सूबे की पॉलिसी पता है, तो लंबे समय तो तुसीं इन्हां नूं टीवी डिबेट में देखते हो। तो आकाश जिंदल हरा नूं पूरी समझ है कि माया नगरी पंजाब नूं देवेगी कि इस लिए सद्या। जिंदल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। जिंदल साहब पहला सवाल यही है सर, पसंदीदा स्थान है, इन्वेस्ट इन द बेस्ट पंजाब नूं कहा गया मुख मंत्री भगवंत मान वालों, तुसीं इस दावे नाल इतफाक रखते हो पंजाब इज द बेस्ट? Yes, I definitely concur with this. Invest in the best because my Punjab has got talent. My Punjab has got people who can definitely make our GDP grow like anything. And Mumbai is a place from where we can definitely woo the investors. Because see, what is happening is my state is already settled with a lot of debt. Now this current government also, they had to take high debt. So now if we can woo investors to Punjab, we can definitely have money, resources. What is happening with my wonderful state is every youngster of 12, 13, 14 years of age, today whenever I visit my state, they are planning to leave Punjab and India. जिंदल साहब मेरी तकीद है थोड़ी, जे तुसीं पंजाबी विच रूबरू हो जाओ तो ज़्यादा वधिया। हाँ जी, माफी चाहांगा जी, मैं पंजाबी ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਦਾ, हर बच्चा जिहड़ा है 12, 13, 14 साल का टारगेट की है, कैनेडा जाना, गल्फ जाना, US जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना। मैं सारे भरावां नूं दसदा, जिहड़े साडे श्रोते देख रहे ने, कि साडी जिहड़ी है वी आर लूजिंग आवर ह्यूमन कैपिटल। साडा असली सरमाया साडियां गड्डियां, साडे बैंक बैलेंस, साडी कोठी नहीं, साडी जिहड़ी है ये यूथ है विच वी आर लूजिंग टू अदर कंट्रीज। तां ओह की है, जदों इत्थे इंडस्ट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो साडा और यूथ जिहड़ा है, जिहड़ा जाके कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, US की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो पंजाब की इकोनॉमी को ग्रो कराएगी। जितने तक ये है इन्वेस्टमेंट आएगी कि नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो पीछे रीजन नहीं। पंजाब को मेरे प्यारे सूबे टाइम पे लैंडलॉक स्टेट किया जाता था, इट वाज नॉट कनेक्टेड सी। आज अमृत कोलकाता दिल्ली कॉरिडोर बन रहे हैं। और तो अलावा
DMI ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਪੁੱਟ lot of effort in DMIC as well as ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। आवाज दी क्लैरिटी नहीं हो रही। ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਰ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ KP ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦ ਟਰੈਕ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈਡ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਸ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸ ਨੋਨ ਫॉर ਸਪੋਰਟਸ ਫੂਡ। During my youth, Mandi Govindgarh used to be known as the steel town of Punjab. So we have lot of talent, lot of enterprise, plus lot of young people who can work for the state. बिल्कुल मैं इस चीज को मानता, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सीएम साहब की मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आम आदमी पार्टी में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि कितने MOUs होंगे ते कितने उन्हां चो एक्चुअली इंप्लीमेंट होंगे। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ MOU ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ MOU ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੁੰਬਈ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰੂਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ MOUs ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਰਿਸਪੈਕਟਡ throughout the world. They have got dominant positions and many of our youth are working in Fortune 500 companies. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, plus as of the top conglomerates in Mumbai, plus ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਵੇਂ UP ਹੈ, MP ਹੈ, they are going for global investors. ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 6.5%, ਜਦੋਂ ਕਿ US ਵਾਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਨ 2 quarters they had negative GDP growth rate. ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਤੇ UK ਵਾਲੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਤੋਂ negative GDP growth ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ GDP growth around 2% expect ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ this is the time we can do global investing also. I think from Aam Aadmi Party is sitting, so I would request my friend from Aam Aadmi Party that if my request can reach Chief Minister Saab, that we should go in for global investment also. Because right now ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਕੱਲਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਆਣ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਆਣ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਦਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਫਤ ਲਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਇਰੋ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਹਿੰਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚਅਪ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਘੰਟੀ ਵੱਜੂਗੀ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈਂਟ ਟੇਪ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2020 ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਵ ਜਾਂ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਿਸਟਰ ਸਲਾਰਪੁਰ, 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ। ਸਲਾਰਪੁਰ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਬੈਠਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸਲਾਰਪੁਰ ਜੀ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ, ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2500 ਤੋਂ 5000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, CTPT ਪਹਿਲਾਂ 34,050 ਰੁਪਏ ਸੀ 93,600 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, HT ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4130 ਰੁਪਏ ਸੀ 10,825 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਏਗਾ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲੋ, ਭਗਵੰਤ ਬੋਲੋ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ BMW ਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਸਲਾਰਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। KP ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਹਵੇਲੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਲਾਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਲਾਰਪੁਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ KP ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ 15 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ,
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ hotel ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ industry ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ industries ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ KP ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਡਮ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਦਰੇਜ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਫਤ ਲਾਲ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇਸ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਵਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ। ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਵਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫੰਡਿੰਗ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਮੋਸਟ ਔਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਪਰਫਾਰਮਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਪਰ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰ ਵੈਲਥ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, केपी बहुत बढ़िया सवाल पूछे है एंड आई एम हैप्पी टू बी विद द मोस्ट टैलेंटेड पंजाबी एंकर टुडे, सो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर योर क्वेश्चन। बिल्कुल ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗੈਪ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ this government they kept on giving free ration to 80 crore of our BPL brothers, plus the globe. I appear on many top global channels. The entire world is praising the way this Modi government vaccinated our huge country. Other countries are drawing examples. ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਹਾਂ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਲ ਓਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ G20
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਲ, ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਕਮਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ- ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਪਲੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 17,000 ਕਰੋੜ CPF ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਾਟੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੇਟੈਸਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ 22 ਅਗਸਤ 2019, ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਗਾ ਆਫ ਸਕੈਮਸ ਕਾਂਗਰਸ रुपीज 48 अरब 20 खरब 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ पब्लिक मनी लूटेड इन 70 years। ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ, ਮੁੱਦਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮਾਨ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਵੀਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। BMW ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਢਾਬੇ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ।
ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆਵੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਹੋਰ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਮਲ ਬੋਲੋ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਪਲਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੋ ਨਾ, ਪਾਸੇ ਬੋਲਣ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਮੈਡਮ। ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਮਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਮਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਮਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟਡ ਯੂਥ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਟ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਓਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਕਾਸ਼ਮੰਡਲ.in ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਓਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਆ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, 3 ਸਵਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਕੈਮਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਓਗੇ? ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਓਗੇ ਦੱਸੋ? ਉਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਕੇਜਿਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਪਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਦਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ KP ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਔਰ ਮੈਡਮ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਫਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਡੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੈਨੂਇਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਮਓਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਦ ਡੇਟਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो मैं आम आदमी पार्टी के मित्र तो ये चाहांगा कमिटमेंट कि 6 महीने बाद इस चीज की भी फैक्ट शीट या रिपोर्ट कार्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਥਾਟਸ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜਾ 23-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ 1,02,000 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸਿਰਫ 652 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 47,000 ਦੀ ਐਮਓਯੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰਫ 8400। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮਾਨ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।